Woman, the power to create, nurture, and transform. Honorable dignitaries, respected manager, assistant manager, principal, teachers, and students. A heartwarming good morning to everybody present here. The word woman invokes the images of selfless love, care, and affection. At the same time, women ignite the spirit of power and hope. International Women's Day honors the women who have paved the path towards our progress and struggled to take womanhood to a level where it is now. Unfortunately, at the same time, the day is a reminder of the discrimination and inequality that still continues to plague our society. Since decades, women had struggled and are still fighting to express their rights to speech, to vote, to equality, to education, and most importantly, to freedom. This year's International Women's Day theme challenges everyone to confront bias. The theme is Breaking the Bias, and it's about working towards a world free of stereotypes and discrimination. Whether deliberate or unconscious, bias makes it difficult for women to move on. So, to all the incredibly amazing women out there, this is the moment where we review past achievements and look ahead to the challenges that remain, as well as to untapped potential and opportunities. So, with this note, let me invite Ms. Shubhati, Faculty, Department of Marketing, to lead us into prayer. കണ്ണിനാദേ നല്ല വാക്കിന്റെ ഏതോ ചൊല്ലുവാൻ കുഴപ്പമില്ല സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതവും നിന്റെ കാതിനിണയായി സത്യമെന്നേ ശിരവോ ശാന്തിയറിയണമേ ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാൻ ബോധമുണ്ടാകണേ ജീവജാലങ്ങളാകെ ജന്മബന്ധുവായി ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപം ദൂരെ കളയണമേ. ലോകമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Thank you, ma'am. Now I invite our principal, Dr. Shinee Palati, to welcome the gathering. Ma'am, please. Respected manager of the college, Reverend Dr. Abraham Avaliapurat, our chief guest, Honorable Pro Vice Chancellor of MG University, Professor Dr. Aravindakumar, keynote speaker, Dr. R. Anitha, Reverend Father Jimmichan Garthanam, Dr. Surega Sakaria, Dr. John T. Abraham, heads of departments, faculty members, and my dear students. Very good morning all. Today is a very happy day for Bharat Mata College, and I am proud to be a part of this Women's Day celebrations. As we all know, education
determination, and courage have helped women break the shackles of social cultural taboos. Still, we have miles to go. The violence against women must be addressed. Inequalities of any sort must be checked. And the Women's Day celebration here today is aptly themed Break the Bias. Such a ceremonious, impressive, and eventful observation of Women's Day is the first of its kind in the college. And all credits goes to the 5 self-financing departments of the college for making this happen in the midst of their busy academic schedule. I take this opportunity to congratulate all the faculty members, especially the head of the departments, for organizing such an exemplary event. My love and respect for the vibrant self-financing departments of taxation, BBA, marketing, travel and tourism, and computer application. And it's my privilege to welcome all the very honorable guests of the day to this occasion. Firstly, let me welcome the very respected manager of the college, Reverend Dr. Abraham Olipurath. Not even a single day passes in father's life without devising a new strategy in favor for the institution. With an elated mind, I welcome you, Reverend Father, to this prestigious occasion. We are fortunate to have the Honorable Pro Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University as our chief guest today. The Dean and Professor of the School of Environmental and Atmospheric Sciences is the most apt person to inaugurate an International Women's Day in the scenario of increasing importance of ecofeminism that examines the connection between women and nature. With utmost delight, we welcome you, dear Aravindakumar sir, to this occasion and look forward to your erudite inaugural lecture. Thank you. We must be immensely thankful to Dr. R. Anitha, Honorable Member Syndicate of Mahatma Gandhi University and Principal Devasambod College, Talayolapuram, for accepting our invitation. As we know, the keynote speaker of the day, Dr. Anitha, is a scholar in the field, having undertook major projects in Women Directors of India. In the present scenario of increasing atrocities against women, Dr. Anitha could enlighten us into how media can be used for raising women's concerns. With immense pleasure, do we welcome you, Dr. Anitha, to this occasion. It is with great pleasure do I welcome the strong pillars of this institution, Reverend Father Jimichan Kartanam, the Assistant Manager, Dr. Surega Sakaria, the Vice Principal, Dr. John T. Abraham, the Staff Secretary, Miss Julie, HOD Taxation, Dr. Shibi, HOD BBA, Dr. Sujit, HOD Marketing, Miss Muthulakshmi, HOD Computer Application, and Miss Asha, HOD Travel and Tourism, to this honored occasion. And I welcome all faculty members and all my students to this beautiful event. It would be very ungrateful if I don't acknowledge the presence of the greatest women luminaries of the time who are going to grace this occasion, grace this day with their august presence. Professor Dr. Jancy James, the first woman Vice Chancellor, an established author, a successful institution builder, is a torch bearer
to the aspiring youth of the day. Ms. Srilekha IPS, the first female IPS officer and the first female Director General of Police of Kerala, is an epitome of determination and will, always awakening the girls to surge ahead daringly. Srimati Beena Paul, the renowned film editor in Indian cinema, is a strong, influential figure who is always a motivation for the young hearts to explore the opportunities in the world of reels and express themselves. Sorry. Ms. Nisha Purushothaman, the anchor whose strong voice in the media has been motivating the young ladies to aspire a challenging career. With utmost delight, I welcome all these eminent guests who will be enlightening us all day with their expertise and charisma. I wish all you gathered here a very fruitful day and extend my warmest Women's Day wishes for an unbiased future. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I invite Assistant Director, Reverend Father Jimichin Kartanam, for the Presidential Address. Father, please. ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യനായ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ CT അരവിന്ദ്കുമാർ, നമ്മുടെ കലാലയത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷൈനി പാലാട്ടി, ഇന്ന് കീനോട്ട് അഡ്രസ് നൽകുന്ന ഡോക്ടർ അനിത, ഡോക്ടർ സുരേഖ സക്രിയ, ഡോക്ടർ ജോൺ ടി അബ്രാഹം, പ്രിയപ്പെട്ട ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജരച്ഛൻ്റെ അഭാവത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം നൽകുവാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുക. ആദ്യമേ തന്നെ മാർച്ച് 8-ന് നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും സ്നേഹപൂർവ്വം എല്ലാവർക്കും നേരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കലാലയം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭം അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുക. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. ഭാരത സംസ്കാരം സ്ത്രീത്വത്തെ ഏറ്റവും മഹനീയതയോടെ എന്നും കാണുന്നൊരു സംസ്കാരമാണ്. മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എത്ര നാരിസ്തു പൂജ്യന്റെ രമത്തെ തത്ര ദേവത, എവിടെ സ്ത്രീത്വം ആദരിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ദേവന്മാർ പ്രസാദിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മനുസ്മൃതിയിൽ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഒരു സംസ്കാരം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ വീക്ഷിക്കുന്നത്, വിവക്ഷിക്കുന്നത് ആ സംസ്കാരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എത്രമാത്രം ആദരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വിമൻസ് ഡേയുടെ ഉദ്ദേശവും സ്ത്രീത്വം എന്നും ആദരിക്കപ്പെടണം, ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം, സ്ത്രീത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മനോഹരമായിട്ട് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രചോദനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മുൻവിധികളെ മറികടക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കാണുക. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് കണ്ണുപിടിക്കുമ്പോൾ സിനിമകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ സ്ത്രീത്വം തീർച്ചയായിട്ടും മുൻവിധികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. മുൻവിധികൾ
വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. പലപ്പോഴും ഈ മുൻവിധികൾ മനുഷ്യനെ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒരു സംസ്കാരത്തെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ മുൻവിധികളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നിടത്താണ് കുറെ കൂടി പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ കടന്നു വരികയും കുറെ കൂടി പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിമൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മുൻവിധികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഭദ്രതയുള്ള ഒരു നല്ല നാളെ, ലിംഗസമത്വമുള്ള ഒരു നല്ല നാളെ അത് കൈവരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭാരതത്തില് സ്ത്രീത്വം എന്നും മാനിക്കപ്പെടണം, സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടണം. ഒരേപോലെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമഭാവനയോടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ലിംഗസമത്വമുള്ള ഒരു നാടായിട്ട് ഭാരതം മാറണം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രത്യേക മോട്ടോയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക മനഃശാസ്ത്രപരമായി കുറെ കൂടി ഒരു നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സംരക്ഷണം അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെൽബീയിങ്ങിലേക്ക്, സ്ത്രീത്വം മാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father. Bharat Mata College always contributes to transform young girls to be women of quality and to be leaders in all walks of life. Through the academic community consisting of faculty, staff, and students, the legacy of Bharat Mata College inspires the young women to cherish traditional values and at the same time to be empowered to meet the challenges of a fast challenging world. Now let's watch a video that spotlights women in BMC who have made it in their respective fields. Over to the Bharat Mata College, a pioneering institution in the field of higher education in Kerala, have been educating young women from different strata of the society, with an aim to empower them to respond actively to concerns and conflicts inherent in today's world. The college has blossomed under the stewardship of many visionaries who truly believed that social transformation was possible through educating and empowering women. Our strength encompasses the ever-committed management, Reverend Father Dr. Abraham Ulipurat, Dr. Shinee Palati, and Reverend Father Matthew Kathanam, who offers the highest representation of women in the college to facilitate a bright future where women can stand on their own feet, gain confidence, self-esteem, and speak up for their rights. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate two of our luminaries who best exemplifies excellence and who have made us all proud. Our principal, Dr. Shinee Palati, who is an extraordinary woman endowed with superior intelligence and uprightness. She has a total of 32 and a half years of service in teaching. Her commendable leadership steered the college, achieving the NAC grade A+. She has several national and international research publications to her credit and has achieved an international patent for developing a supercapacitive material. She has also achieved St. Berkman's Award for the Best College Teacher in Kerala in 2014. Her dedication and executive abilities have shaped the institution and established the college as a leader. Dr. Nimi A.G., Head of the Department Commerce, who has achieved silver in the under 2,300 women's category in the World Amateur Chess Championship held at the Rhodes Island in Greece. She has also won Kerala State Women Chess Championship and Online National Women Chess Championship. As we celebrate Women's Day, we congratulate you both for inspiring many young women by making your mark.
Our college envisions and empower young women to face the challenges of life with courage and commitment, to be builders of a humane and a just society. On this International Women's Day, let's all show appreciation, respect, and love to all the incredible women in our lives, be it mother, wife, sister, friend, or daughter. Let us show that we are proud of their efforts and pledge to create a world where women do not have to face any affliction. Let's break the bias. Women and children are often the most vulnerable and prone to being hit the hardest. Let's unite and pray together for protecting children and reducing violence against women in the areas affected by the conflict in Ukraine. Although far from the limelight, their struggle, passion, and work inspire all who know them, and they are role models for many. Congratulations to all the incredible women out there. Professor Dr. C.T. Aravindakumar, Honorable Pro Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University and a professor in the School of Environmental Sciences. He holds doctorate in radiation chemical studies of some DNA model systems, which is an interdisciplinary topic that has relevance in chemistry, biology, and environment. His research interests in the last 2 decades have been in radiation chemistry, environmental chemistry, radiation biology, and photochemistry. He completed 4 national and 3 international major research projects besides several ongoing projects. He is also a constant reviewer of many international journals in environmental science, chemistry, and biology. Besides his research activities, he has interest in environmental education, environmental policies and governance, and music. During his career, he has been honored by various awards, appreciations, and scholarships. We are extremely honored to have you with us, sir. I take this opportunity to welcome you, sir, for the inaugural address. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay. A respected manager of the college, a respected principal of the college, Professor Anitha, member syndicate, and all other delegates and my dear students. I'm extremely sorry that I have to be for an important meeting at 10 o'clock, sharp 10 o'clock. It is from the government. So I have to leave immediately. I'm sorry for that. So I'm, in spite of that, I'm really happy to be part of the program organized by Bharat Mata College. Now, the debate and discussions on women's rights is always a contemporary topic. It's always a contemporary topic. This century, last century, and several centuries. Now, why this talk always? Now, the reason is that still we don't have equal right for women. Now, this is not only in the case of our country, the case is same in all over the world. However, there are differences in the extent. Now, the violation seems to be more in developing countries. Now, we all must realize the fact that we cannot have a free and equal society until everyone is free and equal.
So unless women enjoy the same right as men, this inequality is everyone's issue. Now, women's right is actually human right. So I wish all the very best for the program and declare that the program is open. Thank you very much. Thank you, sir. Though we couldn't spend more time with you, we are grateful for the time and effort you took. Thank you once again. Now, it's a great pleasure for me to introduce our keynote speaker, Dr. R. Anitha, who has got an experience of more than 27 years in the field of English language and literature, and 3 years of research experience. She was selected as youth delegate of the Indian chapter of Religion for Peace Organization to attend Asia Pacific Youth Camp in the year 2014 and 2015. She has received many awards and recognitions for the remarkable contribution to the education field. So with immense pleasure and gratitude, let me invite Dr. R. Anitha for the keynote address. Ma'am, please. Thank you very much. A warm good morning to everybody. ഇന്നത്തെ പ്രധാനത്തിന്റെ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ആദരണീയനായിട്ടുള്ള മാനേജർ, കോളേജ് മാനേജർ, റെവറൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം ഊലിയപുറത്ത്, യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ടുള്ള സമാദരണീയനായ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ CT അരവിന്ദ്കുമാർ, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ റെവറൻഡ് ഫാദർ ജിമ്മിച്ചൻ കർത്താനം, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോൺ ടി ഇബ്രഹാം, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുരേഖ സക്കറിയ, ആദരണീയായ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷൈനി പാലാട്ടി. ഇവിടെ വനിതാ ദിനം എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഒപ്പം പുരുഷന്മാർക്കും ഈ ഒരു ദിനം കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും കോളേജ് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൊഴിലിടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ തൊഴിലിടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, നേടേണ്ടതുണ്ട്, കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്, അഭികാമ്യമായി വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? Ma'am, sorry to interrupt. We couldn't see you, ma'am. Can you please switch on the video if possible? Sure. I'm sorry. Yes. Now we can see you, ma'am. കേൾക്കാമായിരുന്നോ? കേൾക്കാം, കേൾക്കാം. സോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മള് ഈ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടമാണല്ലോ നമ്മുടെ കോളേജ്. അവിടെ തന്നെ സ്ത്രീകളുമുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ അവർ പഠിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയം അതിനെ അധികരിച്ചാവാം പ്രധാനമായും. കാരണം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി, നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ തന്നെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത്. മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ. പത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും WCC എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ മേഖലയിലെ തൊഴിലിടത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഘടനയുടെ ആവശ്യവും അത് തന്നെയാണ്. തങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി, തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലോക ബാങ്കിന്റെ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് എവിടെ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 47% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ അത് 24% ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ തന്നെയും ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ എന്നുള്ള കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവകാശങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്ത്രീകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക്, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ അധികം കടന്നു വരാത്തതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് സൗഭാഗ്യവതികളാണെന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഈ ഭാഗ്യങ്ങളാണ്, ആ ഭാഗ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നില്ല. എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ഇതിന്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ അരികുപറ്റിയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ലേബർ ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി സ്വയം തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു കുറവ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനോളജി. ആദ്യമായി ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് സൈദ്ധാന്തികമായി പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ആചാര്യനുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഫ്രോയിഡ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, സ്ത്രീകളുടെ നിർവചനം എന്താണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഷണ്ഡീകരിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത്
പിന്നെ പിന്നെ അതായത് ആബ്സെൻസ് ആണ്. അവർക്ക് പീനസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈംഗിക അവയവം ഇല്ലാത്ത അതൊരു കുറവാണ്. പൂർണ്ണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഫിസിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, സയൻസിൽ പറയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സൈദ്ധാന്തികനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലും സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറവുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനെ പീനസ് എൻവി എന്ന് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ചോളണം, പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്ത് അളവിൽ മുഴുവനും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് സ്ത്രീകൾ രണ്ടാം കിടക്കാരാണ്, കാരണം അവർക്ക് എന്തിന്റെയോ ആബ്സെൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മാറി, പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലത്ത് മാറി. എന്നാൽ കൂടിയും ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോലും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു എന്താണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സാധനമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനപ്പുറം, മനഃശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനപ്പുറമുള്ള കുറവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് പറയാം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവുണ്ട്. എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവാണെന്ന് അറിയാമോ? സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കറിയാം, പിന്നെ തുച്ഛമായ ശമ്പളമേ ഉള്ളൂ, നീ ജോലിക്ക് പോകണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദൂരമാണ്, നീ ജോലിക്ക് പോകണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളുടെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം പോലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവുകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വീട്ടുകാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവുകളുണ്ട്. രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേതനത്തിലുള്ള കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്രയും ജോലിക്ക് പോകാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ശമ്പളമല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനോളം ശമ്പളം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം വേതനത്തിൽ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് മേഖല, പ്രത്യേകിച്ചും അസംഘടിത മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേതനത്തിന് തുല്യത ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുറഞ്ഞ ജോലിക്ക് പോകണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയും. മൂന്നാമത് സുരക്ഷിതത്വ കുറവാണ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അബ്യൂസുകൾ, നമുക്ക് അബ്യൂസ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ. പിന്നെ ഈവൻ പിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും അവരുടെ പ്രതിഭയല്ല അവരെ വാഴ്ത്തപ്പെടുക, അവരുടെ സൗന്ദര്യമാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുക എന്ന് വരുമ്പോൾ അതുപോലും ഒരു ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവിടം തൊട്ട് തുടങ്ങി ആ ലഘുവായി നമ്മൾ കരുതി വിടുന്ന പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങോട്ട് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷിത കുറവ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇടങ്ങളായി ജോലി സ്ഥലത്തെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യം കുറയും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം സിനിമാ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ആദിയുള്ള ഒരു സമയത്താണ്. ഇതുപോലെ സിനിമ എന്നുള്ള എല്ലായിടത്തും ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുട്ടികളെ വിടാൻ, വിദേശത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ ആളുകൾ പെൺകുട്ടികളെ വിടാൻ മടിക്കും. ഇനിയുള്ളത് സമയക്കുറവാണ്. ഇത്രയും തിരക്കിട്ട ജോലി ചെയ്ത് ഒരു കുടുംബം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ജോലി, അത് അവർക്ക് പിന്നെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. വീട്ടിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള നിഷ്കർഷയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ ഭാരിച്ച ബാധ്യതകൾ, ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, തുണി കഴുകുക, മരിയാട്ടി വെക്കുക, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നിരവധിയായ ജോലികൾ, ഗാർഹിക ജോലികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെയും അവർക്കൊരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇല്ല. പിന്നല്ലേ അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ കയ്യേറാത്ത മേഖലകളില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ ചേക്കേറിയ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഒന്നെടുക്കാം. അത് ഈ പുരുഷ മേൽക്കോയ്മയുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയും ഒരുപാട് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സ്ത്രീകൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്. അത് നിങ്ങളതാണ്, നമ്മളതാണ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാവുക. ഉദാഹരണത്തിന് വനിതാ ബസ് കണ്ടക്ടർമാരില്ലേ? ബസ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരാൻ പോകുന്ന ചിത്രം പുരുഷന്റേതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആലോചിച്ചാൽ സ്ത്രീകള്, ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത അവരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് 150 ദിവസം പിന്നെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവും ഒപ്പം ശൂന്യവേതന അവധി, തുടർന്ന് 1 വർഷത്തേക്ക് ശൂന്യവേതന അവധിയും കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള അവധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇന്ന് അവർക്കാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ബസ് കണ്ടക്ടർക്കാണ് ഇന്ന് ആനുകൂല്യം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച് നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്, പിങ്ക് പോലീസ് ഉണ്ട്, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രശംസ പറ്റിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. ഇന്ന് വരെയും നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം കടയായി കണ്ട ഒരു ജോലിയെ ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ പിന്നെ വേദികളിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു വിഭാഗക്കാരാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ യശസ് ഉയർത്തിയ കൂട്ടരാണ് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഈ 2 വർഷങ്ങളായിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ അധ്യാപകർ, അതുപോലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനെ അത് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ. ഒപ്പം ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾ, തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ, ഇൻഷുറൻസ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, കർഷകർ, ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലയിലെ സെയിൽസ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗക്കാർ. അപ്പൊ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അൺപെയ്ഡ് ജോലിയിൽ ഉള്ളത് വീട്ടമ്മമാരെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള കേമപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠരായ
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടുകൂടിയും തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടാനായിട്ട് അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ത്രീ പരിരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം. അത് അവരുടെ ആയുധം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പുതിയ നിയമം, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പലതവണ ഈ സെമിനാർ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെന്റ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക അതിക്രമണത്തിന് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമം കൂടിയാണ് ഇത്. അത് ഒരു നിരവധിയായി 2015 സർക്കാർ ഈ നിയമസഭയിൽ ഇത് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. അത് ബില്ലായി പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നാം സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്, ഇടത് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ആ നിയമം പാസ്സായി കിട്ടിയത്. അപ്പൊ മേലെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ന് ഈ നിയമം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10ഓ അതിൽ മേലെയോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്റേണൽ കംപ്ലയിൻസ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സെല്ല് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സർക്കാരും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരം ICC തുടങ്ങിയ ആ സെല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടറാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് മറ്റൊന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പിന്നെ സെയിൽസ് ഗേൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഓവർ ടൈം, രാത്രിയിൽ പോലും അവരെ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ 5 തൊട്ട് 7 മണി വരെയുള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ 5ൽ മേലെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നും അവർക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ ഒരു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ, സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ത്രീകളുടെ എന്തൊക്കെയാണോ ഉയർത്തുന്നത് നോക്കിയാൽ അവരുടെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തുന്നു, അവരുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തുന്നു, അവരുടെ സുരക്ഷ ഉയർത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പിന്നെ വേതനത്തോടു കൂടിയുള്ള അവധി ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് ഈ അവരുടെക്ക് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്ന ഈ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ പണ്ട് 5000 രൂപയായിരുന്നു പിഴ എങ്കിൽ ഇപ്പോ അത് 1 ലക്ഷം രൂപയായി. 5000 രൂപ എന്നുള്ളത് 1 ലക്ഷം രൂപയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫേവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം കനത്തതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വനിതാക്ഷേമ സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു അവസാനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി 2 കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ ആയിരുന്നു. ആ സർവേ പ്രകാരം ഒരു ദിവസം ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ ഇടയായി. അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ തല്ല് കൊള്ളുന്നത് ഒരു അവകാശമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവിനെ തല്ല് കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെ, അത് ന്യായീകരിക്കാമോ എന്നുള്ള, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സർവേ. വളരെ വിചിത്രമായി നമുക്ക് തോന്നാം. ആ സർവേയിൽ വന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്ത്രീകൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു, പുരുഷന്മാരും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. നോ എന്ന് പറയേണ്ടിടത്താണ് ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകള് അതിന് പിന്നെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഇത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒന്നായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്ത്രീകളെ ഭർത്താവ് തല്ലുന്നതിനോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനും IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരുന്നിട്ടുള്ള റിട്ടയർ ചെയ്ത NS മാധവൻ സാർ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതികരണത്തെയല്ല ഞാൻ എതിർക്കുന്നത്, പിന്നെ ഇതിനോടുള്ള ഈ ചോദ്യാവലി ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളോടാണ്, ആ സർവേ നടത്തിയ സ്റ്റാറ്റിഷ്യൻസിനോടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ആദ്യം എന്റെ എതിർപ്പ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമായിരുന്നു. അതായത് പിന്നെ സാഹചര്യം എത്ര പ്രകോപനപരമായാലും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അക്രമത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്. ചോദ്യമേ തെറ്റി, പിന്നെ എങ്ങനെ ഉത്തരം ശരിയാവും? അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ മേലെയുള്ള ഈ ആധിപത്യം, ഈ കടന്നുകയറ്റം വളരെ നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നാച്ചുറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഒരു ലാസ്റ്റ് അവസാനമായി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, സിനിമ കാര്യമാണ്. സിനിമാ വിശേഷം നമുക്ക് പങ്കിടാം, ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെപ്പോഴും സിനിമാ സാഹിത്യം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വേണം ഇതെല്ലാം കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട സിനിമ, പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വാണിജ്യ സിനിമയാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്.
ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഓർക്കുന്നത് അതിലെ നായകന്മാരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ശ്രീയയെയും പിന്നെ നിവിൻ പോളിയെയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ദുൽഖർ സൽമാനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് എന്നാൽ വളരെ ഹാസ്യാത്മകമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു കാണില്ല. അത് കൽപ്പനയുടെ റോളാണ്. ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വനിതാ സംവിധായകയാണെന്ന് ഓർത്തോളുക, അഞ്ജലി മേനോനാണ്. അപ്പോ അഞ്ജലി മേനോൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൽപ്പനയെ ഹാസ്യാത്മകമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഇതാണ് കൽപ്പനയുടെ റോളിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മളൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കൽപ്പന ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു 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 കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആളായിട്ടാണ്. നിവിൻ പോളിയുടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ NN പിള്ളയുടെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ്, വിജയരാഘവന്റെ മകനായിട്ടാണ് നിവിൻ പോളി വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ വിജയരാഘവന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ഈ വന്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൽപ്പന വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൽപ്പനയെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് അവരുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ ആ മഞ്ഞളും കരിയും മീൻചാറിന്റെ ഒക്കെ അടയാളങ്ങൾ പറ്റിയ സെറ്റുമുണ്ട് കൊടുത്ത ഒരു വസ്ത്രത്തിലാണ് അവരെ കാണുന്നത്. എപ്പോഴും മുറുമുറുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നിവിൻ പോളി ജോലി കിട്ടി പുറത്തു പോകുന്നതും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിവിൻ പോളിക്ക് ഒരു കത്ത് കിട്ടുന്നു, അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല മോനെ, നീ തിരിച്ചു വരണം, അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ അറിയുന്നു വിജയരാഘവൻ ഗോവയിൽ എങ്ങാണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കത്ത് മകന് വരുന്നു, എടാ ഞാൻ ഗോവയിലുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്റെ അമ്മയുടെ പിന്നെ ഈ സംസാരത്തിന് നാഗിങ് നിന്ന് ഞാൻ മുറുമുറുപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സമയം അപ്പൊ നമ്മളെ അവിടെ ഒരു വില്ലത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വൈര്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് കൽപ്പനയെ നമ്മൾ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൂടിയും അഞ്ജലി മേനോൻ പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ടുവേർഡ്സ് എന്താണ് കേട്ടോ ഈ സിനിമയിൽ ഈ കത്ത് വരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ അത് കയറി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അതായത് കൽപ്പനയെ ആളുകൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വൈര്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ, ഒട്ടുമ്പോ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മകൻ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് അമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ ബാംഗ്ലൂർ എന്നുള്ള നഗരത്തിൽ അമ്മ വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ കണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചായിരിക്കും ആ സീനുകളും മൊത്തവും കണ്ടത്. അവര് പതുക്കെ അടുക്കളയിലത്തെ ഓരോരോ പുതിയ അവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് കാണുന്നു. ഓരോ പുതിയ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ അവൻ പിന്നെ സ്റ്റൗവ്, അതായത് പുകഞ്ഞ അടുപ്പിൽ നിന്നാണ് അവർ അടുക്കളയിൽ വന്ന് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചോളുക. ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവര് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കുകയും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും പതുക്കെ അവരുടെ വസ്ത്രം സെറ്റുമുണ്ടിൽ നിന്നൊരു നൈറ്റി, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ വരുന്നു. അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട വീട്ടിൽ കഴിയാണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഇത്രയും പേരുടെ ബാധ്യതയും പേറിയ ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ഇവരെ കൂട്ടുകാരെയും വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ മോനെ എടുത്ത് അടുക്കള വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ പോയി എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ, വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളിക്കുക, അവരുടെ കൂടെ സൊറ പറയുക, അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ മകൾ വിളിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരൂ എന്നുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് സീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മകന് അമ്മ അവിടുന്ന് പോകുമ്പോ എയർപോർട്ടിൽ സീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കൽപ്പനയുടെ വസ്ത്രം നിങ്ങൾ തരിക, ട്രെഞ്ച് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നേരെ ഇട്ട് വിടർത്തിയിട്ട് ആധുനിക വനിതയുടെ ഒരു മുഖമാണ്. വളരെ ഈ പ്രയാസമേറിയ ലൈഫിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണോ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മുറുമുറുപ്പിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. തന്റെ ഉള്ളിൽ നിറവേറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇച്ഛകളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ഇതൊക്കെ അടക്കി ഒരു കൂട്ടം എന്താണ് നമ്മൾ ബേർഡൻ, ഈ താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന നുഖങ്ങൾ പോലെ അവരെ താഴേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു കൂട്ടം ബാധ്യതകൾ, അത് ഷെയർ ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അവരെ അടിച്ചമർത്തി ഇരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഇവരിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പോയെന്ന് സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ജലി മേനോൻ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഒരു നേർത്ത രീതിയിൽ അതിനെ സട്ടിലായിട്ട് അതിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഈ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതോടുകൂടി അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് തീർന്നത്. പക്ഷെ വാണിജ്യ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. വിജയരാഘവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വായിക്കേണ്ടവര് സിനിമയെ വായിക്കേണ്ട പോലെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് റീഡിങ് ത്രൂ ദ ലൈൻസ്, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി വായിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നാച്ചുറലൈസ്ഡുള്ള കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാറ്റിയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം, അവരുടെ എന്താണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ വനിതാ ദിനം കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കും. ഒരു ചുവട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നലകളെ കാട്ടിലും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ ഏവർക്കും ശുഭദിനവും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, ma'am, for your enlightening words. We are truly blessed to have you for this ceremony. Now, I invite Dr. John T. Abraham, Staff Secretary of our college, for the felicitation. So, please. Good morning.
ഈ മീറ്റിംഗിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഭാരതമാതാ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ റവറന്റ് ഫാദർ ജിമിച്ചൻ കർത്താനം, ഉദ്ഘാടകനായ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോണറബിൾ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ CT അരവിന്ദകുമാർ സാർ, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷൈനി പാലാട്ടി മിസ്, ഹോണറബിൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ R. അനിത, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുരേഖ സക്കറിയ, HOD-മാരെ, അധ്യാപക അനധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് മാർച്ച് 4-ന് 4 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ 4-ലധികം പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിപുലമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഏവരെയും ആദ്യമായി തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വിമൻ ഇൻ അക്കാഡമിയ, സിവിൽ സർവീസ്, മീഡിയ, ഫിലിം, ഇങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഒരു പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ സമസ്ത മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം 100% വിജയത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഭാരതമാതാ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഷിബി മിസ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 14:6 എന്ന വാക്യമാണ്. വളരെ ലളിതമായ ഒരു വാക്യം. അതിങ്ങനെയാണ്: ഇവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ്: ശിമയോന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ശിരസിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്നേഹത്തോടെ വിലയേറിയ സുഗന്ധതൈലം ഒഴിക്കുന്നു. കണ്ടു നിന്നവർ പലരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, സ്വാഭാവികം. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്യം: ഇവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അനേകം സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നവളെ ഈശ്വരൻ അഭിനന്ദിച്ച ഈ വാചകത്തിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങൾ എന്നെ ആകർഷിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നതും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നല്ല കാര്യം എന്നതുമാണ്. അതായത് ഒന്നാമതായി ആർക്കു വേണ്ടി, ഫോർ ഹും, ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ്, അതിലാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രാധാന്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി നല്ല കാര്യം എന്ന വാക്കാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യം. നന്മയാണോ അതോ തിന്മയാണോ ചെയ്യുന്നത്? മൂന്നാമതായി ഒന്നാമത്തെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യം പിന്നാലെ എത്തിക്കൊള്ളും എന്നതാണ്. അതായത് ആർക്കു വേണ്ടി എന്നത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ നല്ല കാര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. നാലാമതായിട്ട് നല്ല കാര്യം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അവളുടെ മനസ്സാക്ഷി അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന്. അഞ്ചാമതായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തി, എന്നാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് അത് യജമാനന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയത് നല്ല കാര്യം എന്നാണ്. അതായത് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ ആറാമതായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊന്ന്, ഈ നല്ല കാര്യം ആയതിന്റെ കാരണം എന്ന വണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ചെയ്തു എന്നാണ്. അതായത് ബർനാഡ് ഷായും മറ്റു പ്രഗത്ഭര സോക്രട്ടീസും പോലെയുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. അതായത് ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. അതെ, ഒരു ശക്തിയാണ് താനെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും ആ ശക്തിക്കനുസൃതമായി കുടുംബത്തിലെ വിളക്കായും സമൂഹത്തിലെ പ്രകാശമായും ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിലെ സുഗന്ധമായും ഓരോ സ്ത്രീയും ആയിത്തീരുവാനുള്ള ആഹ്വാനവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അംഗീകാരവുമാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ. അമ്മയായും സഹോദരിയായും ഭാര്യയായും മകളായും അധ്യാപികയായും മുത്തശ്ശിയായും ഒക്കെ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളെയെല്ലാം അതിൻ്റെ നന്മകളെയും ഒക്കെ ആദരിക്കുകയും
സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഏവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir, for your kind words. Now I invite our Vice Principal, Dr. Surekha Sakariya, for delivering the vote of thanks. Ma'am, please. Thank you, Priya. Respected Manager, Reverend Father Dr. Abraham Uliapurat, Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Dr. C.T. Aravindakumar, our beloved Principal, Dr. Shinee Palati, Honorable Syndicate Member and Principal of Devasam Board College, Professor R. Anitha, Professor Dr. R. Anitha, Assistant Manager, Reverend Father Jimichan Kartanam, Staff Secretary, and our dear colleague, Dr. John T. Abraham, dear heads of departments, teachers, students, and all our dear staff members of BMC family. As we come to the end of the inaugural meeting of International Women's Day, it is my pride and privilege to thank each and everyone who made a remarkable impact in making this inaugural function a memorable one. I thank our Honorable Pro Vice Chancellor Aravindakumar sir for his auspicious presence. We are ever grateful to you, sir, for inaugurating the Women's Day celebrations in spite of your very, very busy schedule. We thank Professor Dr. R. Anitha for the keynote address. Ma'am, that was a very beautiful speech. Your analytical capability and your observation is really commendable. And you have given us enough thoughts to ponder and act on. Thank you, ma'am. BMC team is grateful to you for your presence today. Our beloved principal, Dr. Shinee Palati, always wants the best for the institution, be it academics or non-academic activities. She runs that extra mile to create a difference. Thank you, ma'am, for all the guidance and hand-holding in organizing this event. Though our manager, Reverend Father Dr. Abraham Uliapurat, was unable to attend this meeting, he has been our guide and mentor and a constant source of encouragement. Father, you always do the very best to support us. And this is yet another occasion where you stood by us, and we thank you for all the support. Let me take this opportunity to thank our Assistant Manager, Reverend Father Jimichan Kartanam, for the presidential address. Your warmth, love, and affection is a source of inspiration to do better each day. Dr. John T. Abraham, sir, we see you as a person wearing many caps, as a teacher, researcher, organizer. We thank you for accepting our invitation in spite of your very tight schedule. I would also like to take this opportunity to thank all the eminent speakers who have been invited for the various sessions in the course of the day. Professor Dr. Jancy James, Srimati R. Srilekha IPS, Srimati Bina Paul, Ms. Nisha Purushothaman. BMC is indeed privileged to have the presence of these wonderful women who made an impact and also created a difference in their respective fields. My grateful thanks goes to the heads of department, students, and all other members of the organizing team who worked hard to celebrate Women's Day in all its splendor. And last but not the least, thank you, dear audience, for your attention and for taking time to attend this event. Thank you all once again, and have a great Women's Day celebration. Thank you. Thank you so much, ma'am. We are almost the end of the inaugural ceremony. Now, let's all show honor to the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय
By this, we come to the end of the inaugural ceremony of International Women's Day. I take this opportunity to thank our guest speakers, Professor Dr. C.T. Aravindakumar and Professor Dr. Anitha, who have taken time in spite of your busy schedule. We have 4 more sessions coming up by eminent personalities, so I kindly request everyone to join at 11 o'clock for the next session by Professor Dr. Jancy James. Thank you all and have a nice day.